in last lecture we studied it relates with the properties of metals as a physical as well as a chemicals. Means mainly elements which are classified into three groups. One, that is the metals, second, that is the non-metals, third, that is the metalloids. Then we studied some physical properties, that is the state of matter, then luster, ductility, malleability, conduction of heat and electricity, and mainly that is the sonority relates with these metals. Then we compare these properties with the non-metals, and finally we come across that is the chemical properties of metals. The first chemical properties here we studied, that is the combustion. What is meant by combustion? What is meant by combustion? Barobar, reaction with oxygen. Means that constituents, that matters, that is we burns. That gives, that is the oxides. And therefore we start here, that is the reaction of different metals with oxygen. And for that purpose, firstly we studied here the reactivity series of metals. When metals are arranged according to increase or decrease, we write here that is the decreasing order of their reactivity. Then that gives the series, then that forms the series that is known as a reactivity series of metals. कन का मला झपक हा 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 असं मी जे सांगितलं याचा अर्थ पोटॅशियम आहे, सोडियम आहे, कॅल्शियम आहे, मॅग्नेशियम आहे, ॲल्युमिनियम आहे, झिंक आहे, लीड आहे, कॉपर आहे, मर्क्युरी आहे, सिल्वर आहे, गोल्ड आहे. We needs to know that is the sequence, and we say here that is the combustion reaction. Means finally we studied here that is the reactions. See here, first we take that is the metal as a sodium, second that is the potassium, third that is the calcium, fourth that is the magnesium, then that is the aluminium. We write these reactions with oxygen. Bola, formula of oxygen. O2 plus here that is the 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 O2, and then that gives here that is the products. Bola, that gives the product. Bola, Na2O, then K2O, then CaO, calcium oxide, then magnesium oxide, MgO, then aluminium oxide according to valency. Bola, yes, Al2O3. Means that gives the corresponding, that is the oxides, and then we write here that is the balance equation. बॅलन्सिंग चे रूल्स वगैरे सर्व आपण पाहिलेले आहेत, तरी सुद्धा मी सिंपल सांगितलं, इकडे मोजा नंबर ऑफ ॲटम्स, ज्या ठिकाणी कमी असतील त्या ठिकाणी आपण जे आहे तर बॅलन्स करू शकतो. याचा अर्थ असा आहे दॅट फॉर्म्स द करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स, that forms the corresponding oxides. लक्षात घ्या. आता यामध्ये जे आहे तर जे सायंटिफिक प्रोसेसेस आहेत ज्या आपल्याला पाहायचे आहेत किंवा जे सायंटिफिक रिझन्स आहेत तर ते आपल्याला या ठिकाणी विचारात घ्यायचे आहेत. मीन्स इफ वी ऑब्झर्व दीज ऑक्साइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स अँड द बर्निंग नेचर ऑफ दीज मेटल्स, देन दॅट गिव्स दॅट इज द डिफरंट कलर्स. त्यासाठी मी सांगितलं की जी ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे फ्लेम टेस्ट असते ॲज अ ॲक्टिव्हिटी म्हणून
तर ती आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. मीन्स डिफरंट मेटल्स विच गिव्स दॅट इज दीज डिफरंट कलर्ड फ्लेम्स, तर तो यामध्ये महत्त्वाचा भाग आहे. त्या पद्धतीनं जे आहे तर मेटॅलिक ऑक्साईड्स जे आहे तर आपण या ठिकाणी तयार करून पाहिलेले आहेत. याचा अर्थ आता जे रिॲक्शन लिहिलेले आहे, मॅग्नेशियम ऑक्साईड असेल, आयर्न ऑक्साईड असेल, फेरिक ऑक्साईड असेल, तर हे जे आहे तर सर्व घटक आपल्याला जे आहे तर यामध्ये विचारात घेता येतात. त्यानंतरचा जो आहे तर रिॲक्शन टाईप येणार आहे रिॲक्शन्स विथ वॉटर. रिॲक्शन्स विथ वॉटर लक्षात घ्या. फर्स्ट दॅट इज द पोटॅशियम, सेकंड दॅट इज द सोडियम, थर्ड दॅट इज द बोला सिक्वेन्सली घ्या, देन दॅट इज द कॅल्शियम, देन दॅट इज द मॅग्नेशियम, देन दॅट इज द ॲल्युमिनियम. लक्षात घ्या. तर या पद्धतीनं आपण जे आहे तर मेन रिॲक्शन्स जे आहेत तर त्या लिहितोय. लक्षात घ्या. आता याची रिॲक्शन जी आहे तर ती कोणाबरोबर आहे तर ॲज अ वॉटर. याचा अर्थ आपल्याला जो आहे तर वॉटर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला माहीत पाहिजे. मीन्स हिअर प्लस बोला प्लस हिअर H2O प्लस हिअर H2O प्लस हिअर H2O प्लस हिअर H2O प्लस हिअर H2O. लक्षात घ्या. सी हिअर when metals that is reacts with water, then that forms the corresponding hydroxide with hydrogen gas. आपल्याला जे आहे तर जनरल रिॲक्शन लक्षात ठेवावी लागेल. H2O means that contains that is the H plus and OH minus. याचाच अर्थ OH मीन्स हायड्रॉक्साईड. याचा अर्थ मेटॅलिक हायड्रॉक्साईड तयार होतील 9th बेसनुसार. रॅडिकल्स आपल्याला माहीत पाहिजे OH दॅट इज द मायनस. त्यानुसार जे आहे तर आपल्याला करेक्ट फॉर्म्युले लिहिता येतात. अँड दॅट गिव्ज हिअर दॅट इज द विच गॅस हायड्रोजन गॅस. याचा अर्थ याचा प्रॉडक्ट काय असेल बोला पोटॅशियम. बोला पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड प्लस हायड्रोजन गॅस. लक्षात घ्या. सोडियम रिॲक्ट्स विथ वॉटर यानुसार काय असेल सोडियम. येस व्हेरी गुड. सोडियम हायड्रॉक्साईड प्लस दॅट इज द हायड्रोजन गॅस. व्हेरी गुड. इकडे काय असणार आहे कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. आता अकॉर्डिंग टू व्हॅलन्सी त्याचा फॉर्म्युला करेक्ट येणं गरजेचं आहे कारण इथून फॉर्म्युला चेंज होणार. व्हॉट इज द येस व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड दॅट इज द CaOH ट्वाइस प्लस हिअर हायड्रोजन गॅस. त्यानंतर मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड सेम व्हॅलन्सी आहे. याचा अर्थ बोला MgOH twice here and that gives बोला that gives हायड्रोजन गॅस. ओके. हां आता या ठिकाणी जे आहे तर आयर्न असेल किंवा ॲल्युमिनियम असेल याचे असणारे एक्सेप्शन रिॲक्शन आहे आणि म्हणून या ठिकाणी परीक्षेच्या दृष्टीनं ती आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आता यामध्ये जो आहे तर सर्वाधिक महत्त्वाचे प्रॉडक्ट्स जे आहेत तर आपण लिहिले. मीन्स हिअर दॅट फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग हायड्रॉक्साईड विथ हायड्रोजन गॅस. आपण हे बॅलन्स करू शकता. कोण सांगेल बॅलन्स फर्स्ट इक्वेशन. कोण सांगेल मला बॅलन्स फर्स्ट इक्वेशन. कोण सांगेल मला बॅलन्स फर्स्ट इक्वेशन. अरे मोजा ना. पोटॅशियम आहे, हायड्रोजन आहे न ऑक्सिजन आहे, 3 इलेमेंट्स आहेत. याचा अर्थ आपल्याला अरे कसं काय होणार मला सांगा. या बाजूला जे आहे तर हायड्रोजन 2 अँड हिअर दॅट इज 1 हायड्रोजन. याचा अर्थ किती हायड्रोजन झाले बरोबर. याचा अर्थ या बाजूला किती आहेत ते मोजता येत नाही तुम्हाला. 2 आहेत. याचा अर्थ या ठिकाणी आपल्याला ॲज अ बॅलन्स म्हणून इकडे नंबर वाढवावा लागेल. बरं तो नंबर काय फॉर्म्युलामध्ये वाढवायचा नाही असं डिटेलमध्ये अरे शिकवलं आहे. याचा अर्थ ॲज अ कोइफिशियंट म्हणून आपल्याला घ्यावा लागेल. म्हणजे इथं किती लिहिणार आहे बोला 2 लिहिणार. म्हणजे या ठिकाणी आता हायड्रोजन किती झाले
बरोबर, या ठिकाणी ऑक्सिजन किती आहे 1, या ठिकाणी ऑक्सिजन किती आहे 2. याचा अर्थ यामध्ये जे आहे तर आपण बॅलन्स करू शकतो. अँड फायनली वी गेट हिअर दॅट इज द पोटॅशियम 2 मीन्स हिअर वी राईट हिअर दॅट इज द 2. म्हणजे हे सर्व जे आहे तर आपण लिहू शकता ॲज अ सोडियम त्या पद्धतीने. इथं काय बॅलन्सिंग असेल बोला, ॲज अ कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, ॲज अ मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड. बोला पटकन. इथं जे आहे तर मी 2 लिहिणार आहे, बरोबर. याचा अर्थ हायड्रोजन 2, ऑक्सिजन 2, मॅग्नेशियम 1. दिस इज अ बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. हे इक्वेशन जे आहे तर काय आहे, बॅलन्स्ड आहे, लक्षात घ्या. आता यामध्ये जे आहे तर सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा ज्याच्यावरती आपल्याला विचार करायचा आहे आणि म्हणून या ठिकाणी पुन्हा मी पुढे कंटेंट लिहितोय. याचा अर्थ प्लस हीट. काय आहे इथं, प्लस हीट, प्लस हीट, प्लस हीट, प्लस हीट. याचा अर्थ हीट इज गिवन. यानुसार तुम्ही मला सांगणार आहात रिॲक्शन टाईप कोणता. नुसतेच टाइप्स ऑफ रिॲक्शन. येस, दिस इज द केमिकल रिॲक्शन दॅट वी से हिअर एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. chemical reaction in which that is the heat is given out, that is known as a exothermic reaction. त्याला कोणती रिॲक्शन म्हणायचं आहे, एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. आणि म्हणून या ठिकाणी जे आहे तर आपण जे पिक्चर आता पाहताय यामध्ये असं दिसेल. पहा, मी फर्स्ट जे आहे तर सायंटिफिक रिझन घेतो आहे. म्हणून केवळ रिॲक्शन लिहिणं आणि हे नाही, परीक्षेच्या दृष्टीनं वेगळे प्रश्न आहेत आणि ते आपल्याला माहीत असणं, समजणं गरजेचं आहे. फाय दॅट इज मीन्स बेसिकली सोडियम मेटल केफ्ट इन अ केरोसिन. सोडियम मेटल जो आहे तर आपण केरोसिनमध्ये ठेवतो, याचा आपल्याला सायंटिफिक रिझन लिहायचं आहे. त्यासाठी आत्तापर्यंत आपण जे आहे तर पाहिलेले सर्व मुद्दे विचारात घ्यावे लागतात. इफ वी कन्सिडर दॅट इज द रिॲक्टिव्हिटी सिरीज ऑफ मेटल्स, मग सोडियम मेटल कोणत्या स्टेजमध्ये येतो रे? साधा भाग आहे. याचा अर्थ फर्स्ट पॉईंट तुम्ही लिहू शकता, सोडियम मेटल इज अ हायली रिॲक्टिव्ह. त्यानंतर आपण जे आहे तर सोडियम दॅट इज रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन, दॅट फॉर्म्स द करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स. Sodium reacts with water, then that forms corresponding hydroxide with a hydrogen gas. With a hydrogen gas. आता या ठिकाणी जे आहे तर जी ॲक्टिव्हिटी आपल्याला दिसते, इफ वी दॅट इज द केफ्ट दिस सोडियम इन अ ॲटमॉस्फिअर outside this, that is the kerosene, then that also catches fire. If we react with water, then also that catches fire. पाण्यात असा जो आहे तर एक पीस जर असा टाकला तर या ठिकाणी अशा स्वरूपाची एक्सप्लोजिव्ह जी आहे तर रिॲक्शन आपल्याला पाहायला मिळते. याचं कारण काय आहे लक्षात घ्या. सोडियम इज अ हायली रिॲक्टिव्ह एलिमेंट्स. Sodium when reacts with oxygen, then that forms the corresponding oxide. Sodium reacts with atmospheric water vapors, then that forms the corresponding hydroxide with a hydrogen gas. आता थर्ड पॉइंट आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे. This reaction is exothermic in nature, therefore tremendous heat that is the generates. या रिॲक्शनमध्ये आता काय होणार आहे तर प्रचंड प्रमाणात जे आहे तर उष्णता निर्माण होणार आहे आणि याचा परिणाम म्हणून आपण या ठिकाणी जे आहे तर लक्षात घ्या, याचा परिणाम म्हणून काय होणार आहे तर आता आपण कल्पना करा की एक गॅस सिलेंडर आहे, जो गॅस एक्सप्लोजिव्ह नेचरनं बर्न होतो आणि त्याच्या बाजूला जे आहे तर आपण एक काडीपेटी ठेवलेली आहे. याचा अर्थ पेट घेणार. एक्झोथर्मिक इन नेचर, याचा अर्थ ट्रिमेंडस हीट दॅट इज द जनरेट्स हिअर अँड देअरफॉर दोज हायड्रोजन विच इज अ फॉर्म्स इन धिस केमिकल रिॲक्शन दॅट कॅचेस फायर. त्यामुळे तो जो आहे तर काय घेतोय, पेट घेतोय. लक्षात घ्या.
This is the important points relates with that is the sodium metal, and for that purpose, to avoid this contact with oxygen, with water vapors, we kept here that sodium in a kerosene. लक्षात घ्या. अजून एक पॉइंट सांगणार आहे जो त्या रिलेटेड जो आहे तर असतो, आपल्याला तो पुस्तकात दिलेला नसतो. सामान्यपणे जे आहे मी जनरल उदाहरण देतो की आपण कार्यक्रमाला जात असतो, असे वेगवेगळे जे आहे तर पदार्थ घेऊन खात असतो किंवा वेगवेगळे पदार्थ आपण खात असतो आणि आपल्या परिसरामध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपाचे लोक असतात. काही म्हातारे असतात, काही तरुण असतात, काही लहान मुलं असतात. लक्षात घ्या. काहींच्या तोंडात दात नसतात, काहींचे जे आहे तर दात मजबूत असतात, वगैरे वगैरे सर्व मुद्दे विचारात घ्या. आता मग जे आहे तर समजा मी कार्यक्रमाला गेलेलो आहे आणि मग या ठिकाणी मी असं छानसं ताट सजवून घेतलेलं आहे, गुलाबजाम वगैरे सर्व गोड पदार्थ. अचानकपणे जो आहे तर मला समजा फोन आला. लक्षात घ्या. तर एक या ठिकाणी जनरल भाग म्हणून आपण जे आहे तर काही वेळेस एखादा जो आहे खूपच जवळचा आपल्याही ताटातलं उचलून खाऊ शकतो, त्याची ती क्षमता असते. मग त्यावेळेस काय आहे, मुद्दा असा असतो पहा की जर समजा तुम्ही गोड पदार्थ आहेत, एखादा डायबिटीस पेशंट आहे, त्याच्या जे आहे तर हातामध्ये गुलाबजामची वाटी तुम्ही दिली आणि त्यांना सांगितलं की एक 10 मिनिट जरा थोडंसं हे घ्या आणि मला अर्जंट फोन आहे, मी जरा फोनवरती बोलतो. तर आपण असं लक्षात घ्या की यामध्ये जे आहे तर त्याच पद्धतीनं हे सर्व घटक जे आहेत तर तसे जसे आहेत तसे राहणार आहेत. म्हणजे माझं जे आहे तर ते जनरल नॉलेज असेल की त्या पद्धतीनं आपण बिहेव करतो. लहान मुलांच्या हातामध्ये आपण जे आहे तर चॉकलेट द्यायचं ठेवण्यासाठी, हे ठेव 2 तास आणि नंतर 2 तासांनी मला परत दे, तर आपल्याला परत फक्त कागदच मिळतो, तो चॉकलेट मिळण्याची शक्यता कमी आहे. याचा अर्थ असा आहे पहा, ज्या घटकांमध्ये आपण हा ठेवणार आहे तर त्या घटकामध्ये तो मिसळून गेला, त्या घटकाबरोबर तो जर रिॲक्ट झाला तर पुन्हा तो आपल्याला अवेलेबल होऊ शकत नाही. याचा अर्थ इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी रिलेट्स विथ धिस सॉल्वंट केरोसिन इज दॅट डज नॉट रिॲक्ट्स विथ सोडियम मेटल. आपण ज्यामध्ये ठेवतो त्यामध्ये जो आहे तर तो रिॲक्ट होत नाही. अँड अकॉर्डिंग टू डेन्सिटी, म्हणून जरी आपल्याला पुस्तकामध्ये पॉईंट दिला नसला तरी मी काल जाता जाता तो पॉईंट उच्चारलेला होता. तुम्हाला आठवत असेल की यामध्ये जे आहे तर मेटलचा नॉन मेटलचा अभ्यास करत असताना डेन्सिटी हा एक महत्त्वाचा भाग असतो. बेसिकली मेटल्स विच शोज दॅट इज द हाय डेन्सिटी. But here these are the exceptions. Sodium and potassium, these are the exceptions that shows that is the low density. लक्षात घ्या. याचा अर्थ वॉटर किंवा इतर जे आहे तर ॲज अ सॉल्वंट फॉर्म म्हणून जर आपण विचारात घेतला तर दॅट फ्लोट्स हिअर. सामान्यपणे हे पिक्चर जर आपण पाहिलं तर यामध्ये जे आहे तर आपल्याला फ्लोट होताना जे आहे तर ते दिसतील. मीन्स हिअर for that purpose, to avoid all these things, the sodium metal kept in a kerosene. लक्षात घ्या. सर्वांना सायंटिफिक रिझन लिहिता आलं पाहिजे. Sodium is a highly reactive metal. Sodium reacts with oxygen, atmospheric oxygen and atmospheric water vapors. Basically, when sodium reacts with atmospheric water vapors, then that forms corresponding hydroxide with a hydrogen gas. Third point, this reaction is exothermic in nature. Therefore, hydrogen that is the catches fire here, means ultimately the sodium catches fire. Relates with the density, sodium sink in a kerosene. And sodium that is unreactive with that is the kerosene. For that purpose we kept here sodium in a kerosene. सर्वांना सायंटिफिक रिझन समजलेलं आहे का? सगळे मुद्दे मी विचारात घेतलेले आहेत.
Phi, that is the sodium metal kept in a kerosene. लक्षात घ्या, जो मुद्दा तुम्हाला या ठिकाणी विचारात घेता आला पाहिजे. त्यानंतर जे आहे तर आता जी मी आपल्यासमोर रिॲक्शन जी प्रेझेंट केलेली आहे तर ती रिॲक्शन आहे कॅल्शियमची. सोडियम झालं, पोटॅशियम झालं, कॅल्शियम आहे, मॅग्नेशियम आहे. बघा, रिॲक्शन एकच आहे वॉटर बरोबर, परंतु त्याला वेगवेगळ्या पद्धतीचे अँगल्स आहेत, फ्यूज आहेत, क्वेश्चन्स आहेत. तर त्या पद्धतीनं जे आहे तर आपल्याला हे पाहता आलं पाहिजे. आता या ठिकाणी जे आहे तर मुद्दा काय आहे पहा, आपल्याला जे आहे तर सामान्यपणे रिॲक्शन स्क्रीनवरती दिसत असेल तर ज्यावेळेस आपण कॅल्शियम पावडर घेतो त्याच्यामध्ये जे आहे तर ज्यावेळेस वॉटर हे डीप करतो थोडंसं आपल्याला फ्युमिंग नेचर जे आहे तर ते दिसतंय. त्याच वेळेस हिअर दॅट इज द बबल्स विच आर ऑल्सो फॉर्म्स. म्हणजे तुम्हाला जे आहे तर कॅल्शियमची रिॲक्शन माहीत आहे. बोला काय लिहूया? कॅल्शियम रिॲक्शन. कॅल्शियम रिॲक्ट्स विथ, बोला बोला पटकन, H2O. Very good. Then that forms corresponding, that is the hydroxide, means calcium hydroxide with hydrogen gas. बरोबर. This reaction is also exothermic in nature. ही रिॲक्शन सुद्धा कशी आहे तर एक्झोथर्मिक इन नेचर आहे. लक्षात घ्या. याचा अर्थ काय आहे पहा. आता यामध्ये सायंटिफिक रिझन आणि हे सोडियमपेक्षा इम्पॉर्टंट सायंटिफिक रिझन आहे. When we treated that is the calcium metal with water, then that forms, that is the bubbles, or basically the calcium metal float over water. हा कॅल्शियम मेटल जो आहे तर वॉटरवरती फ्लोट होतो आणि म्हणून ही रिॲक्शन प्रेझेंट करत असताना मी असे मुद्दे सांगितले की हे वॉटर आहे, हा कॅल्शियम मेटल रिॲक्शन आहे. यामध्ये थोडंसं वरती पाहिल्यानंतर फ्यूम्स टाईप्स जे आहे तर ते तयार होतं आणि त्याच वेळेस जे आहे तर याच्यामध्ये बबल्स तयार होतात. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला जे आहे तर रिॲक्शन फॉर्मॅट, रिॲक्शन एक्सप्लेनेशन जे आहे तर तेच आहे. काय लिहिणार आहे? कॅल्शियम इज ऑल्सो रिॲक्टिव्ह मेटल दॅट रिॲक्ट्स विथ वॉटर, देन दॅट फॉर्म्स दॅट इज द करस्पॉन्डिंग हायड्रॉक्साईड विथ अ हायड्रोजन गॅस. लक्षात घ्या. आणि म्हणून मुद्दा असा आहे, सध्या आता परिस्थिती बदलली, आपले जे आहे तर असणारे प्रवेश वेगवेगळ्या पद्धतीनं होत असतात आणि तुमच्या माहितीसाठी जे आहे तर पुढे अजून 1-2 वर्षानंतर एका बेसिक क्रायटेरियावरती आपला प्रवेश होत असतो आणि तिथं मग आपण अडचणीत असतो. लक्षात घ्या. ज्यावेळेस आम्ही शिक्षक म्हणून आणि तुमचे पालक म्हणून ज्यावेळेस काही गोष्टी सांगतात तर त्याच्या पाठीमागे खूप मोठा रेफरन्स असतो. कोणी तुम्हाला, माझी अशी इच्छा नसते की तुम्हाला वाईट बोलावं, तुमच्या पालकांची अशी इच्छा नसते की तुम्हाला वाईट बोलावं, परंतु जर ते त्या पाठीमागे जर काही बोलत असतील तर याच्या पाठीमागे एक जो आहे तर उद्देश असतो. ही गोष्ट आपण ज्या दिवशी लक्षात घेणार त्या दिवशी जे आहे तर आपण योग्य पद्धतीने चालत असणार. तर हे निश्चित घ्या. याचा अर्थ काय आहे की आता सामान्यपणे जे आहे तर आम्ही आणि पालक म्हणून तुम्हाला जे आहे वर्षभर पहिल्यापासून किंवा पुढे आता 11वी-12वीला गेल्यानंतर कायमस्वरूपी हे सांगत राहणार की बाळा तुझ्या हातामध्ये वेळ आहे, तुला संधी आहे, तू अभ्यास कर. आणि जी गोष्ट आपण या ठिकाणी टाळत असतो. लक्षात घ्या. म्हणजे यामध्ये जे आहे तर ती जर गोष्ट आपल्यापासून जर बाजूला जाते, कशी बाजूला जाते लक्षात घ्या. आणि म्हणून ज्या ज्या वेळेस नंतर पुढे भविष्यामध्ये प्रवेश घेत असताना आपल्याला लक्षात येईल की आपण आपल्या पालकांचा किती मोठ्या प्रमाणात अपमान करत असतो.
एखाद्या ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर तुमच्या मार्क लिस्टकडे पाहिलं, तुमचे असणारे जे आहेत तर ते विनवणी करतात की मला या ठिकाणी प्रवेश पाहिजे. मग हे पैशाची जे आहे तर समजा असलेच पैसे तर ते पैसे देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यावेळेस तो बसलेला ऑफिसर जो आहे तर तुमची असणारी फाईल, तुमची असणारी प्लास्टिकची पिशवी फेकून देतो. तिथं फक्त विचार करता आला पाहिजे की मी समोर असताना माझ्या असणाऱ्या चुकीमुळे माझ्या असणाऱ्या पालकाला जे आहे तर कोणत्या स्वरूपाचा अपमान सहन करावा लागतो. आणि ज्या गोष्टीचा आपण आनंद जो आहे तर साजरा केलेला असतो. उदाहरणार्थ लक्षात घ्या, आपल्याकडे जे आहे तर आता सध्या सोडून द्या बदललं म्हणून, तर कराडमध्ये SP पॅटर्न आहे, SP पॅटर्न, सद्गुरू पॅटर्न. या सद्गुरू पॅटर्नला 400-600 विद्यार्थ्याचा इंटेक आहे आणि ज्याचं बेसिक मेरिट त्या बॅचचं जे असतं तर हे अबाव 90 असतं, अबाव 90 असतं. आपल्याला तिथं प्रवेश पाहिजे असतो आणि आपल्याला जे आहे तर 88% मार्क्स मिळालेत. 88% दॅट वी गेट इन अ 10th. बघा मला काय सांगायचं, 88% मार्क मिळाले. त्या दिवशी जे आहे तर आपल्याला सुचत नसतं. आपण जे आहे तर गाड्यावर बसतो, पेढ्याचे पुढे आणतो, सगळीकडे जे आहे शेजाऱ्याला वाटतो, शाळेत जातो, क्लासमध्ये येतो, सर्व आपण करतो. आमच्या दृष्टीने जे आहे तर ती गोष्ट चांगली असते, पालकांच्या दृष्टीनं गोष्ट चांगली असते, तुमच्या दृष्टीने ती गोष्ट चांगली असते, वाईट नसतेच. आणि हे काही वाईट मार्क्स नाहीत, हे लक्षात घ्या. मग फरक काय होतो पहा. मुद्दा काय आहे, मला जे आहे तर जो मुद्दा इथं क्लिअर करायचा आहे की तुम्हाला पडलेले मार्क्स जे आहेत तर हे कमी नाहीत, परंतु तुम्हाला पडलेले मार्क्स एवढे नाहीत की ज्यामुळे तुम्ही तिथं प्रवेश घेऊ शकता. तिथं मेरिट कट ऑफ जो आहे 90चा आहे. याचा अर्थ तुम्हाला पडलेले मार्क्स चांगले आहेत, जादाची आहेत, परंतु या ठिकाणी जे आहे तर या ठिकाणी आपण असं लक्षात घ्या की ते मार्क्स जे आहेत तर एवढे नाहीत की ज्यामुळे तुम्ही त्या ठिकाणी प्रवेश घेऊ शकता. आणि हाच पॉईंट जो आहे तर आपल्याला यामध्ये लिहायचा आहे. याचा अर्थ जनरल रिॲक्शनमध्ये आपण फर्स्ट पॉईंट लिहिणार आहे. काय लिहिणार आहे? कॅल्शियम मेटल रिॲक्ट्स विथ वॉटर, देन दॅट फॉर्म्स दॅट इज द करस्पॉन्डिंग हायड्रॉक्साइड विथ अ हायड्रोजन गॅस. दिस रिॲक्शन इज एक्झोथर्मिक इन नेचर. दिस रिॲक्शन इज एक्झोथर्मिक इन नेचर. बघा फ्युम्स दाखवलेत, बबल्स आहेत, कॅल्शियम मेटलची स्पेसिफिक जे आहे तर या ठिकाणी रिॲक्शन आहे. याचा अर्थ काय आहे पहा. धिस रिॲक्शन, हे अतिशय महत्त्वाचं वाक्य. धिस रिॲक्शन इज एक्झोथर्मिक इन नेचर बट मीन्स हिअर दॅट इज अ हीट जनरेटेड हायड्रोजन दॅट फॉर्म्स बट दॅट इज इनसफिशियंट टू कॅच द फायर ऑफ दॅट इज द हायड्रोजन. लक्षात घ्या, म्हणजे सामान्यपणे जे गॅस आहेत, जे कंबशन प्रोसेस आहे तर त्याला एक इग्निशन टेम्परेचर असतं. त्या इग्निशन टेम्परेचरला जो आहे तर तो पेट घेत असतो. म्हणून काही वेळेस मी काही बोलत असताना एखादं चुकीचं वाक्य आपल्याला वाटतं, परंतु ते वाक्य जे आहे तर आपल्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचं असतं. फक्त ते पॉझिटिव्हली घ्यायचं असतं, ते निगेटिव्हली घ्यायचं नसतं. कारण असा एकच वाक्य असतं, असा एक शब्द असतो, असा एक अपमान आपला असतो की जो आपलं जीवन बदलू शकतो. हे लक्षात ठेवा. परंतु मुद्दा असा आहे की आपल्याला ते वाटत नाही. म्हणजे याचा अर्थ या ठिकाणी रिॲक्शन एक्झोथर्मिक आहे. हीट दॅट इज द जनरेटेड, म्हणजे रिॲक्शन ही एक्झोथर्मिक आहे. या ठिकाणी हायड्रोजनही तयार झालेला आहे, परंतु मग काय झालेलं आहे, दॅट अ हीट दॅट इज इनसफिशियंट टू कॅचेस द फायर ऑफ हायड्रोजन. या ठिकाणी काय होतं लक्षात घ्या की सी हिअर दिस इज द कॅल्शियम मेटल. हा जो आहे तर कॅल्शियम मेटल आहे, आपण असं विचारात घ्या. अँड इन धिस प्रोसेस हिअर
that is this reaction that due to this reaction calcium hydroxide which is forms with a hydrogen gas, this reaction is exothermic in nature but heat generated is insufficient to catches the fire of hydrogen. याचा परिणाम काय होईल? गॅस आहे, वॉटर आहे, तो गॅस पेट घेत नाही. याचा अर्थ अल्टिमेट प्रोसेस कोणती राहणार आहे? दॅट फॉर्म्स हिअर दॅट इज द बबल ऑफ हायड्रोजन. दॅट फॉर्म्स द बबल ऑफ हायड्रोजन. जे आपल्याला माहिती आहे जसं पॅराशूट असतं, आपण जे आहे तर त्याला खाली लटकलेला असतो आणि वरती जो आहे तर तो आपल्याला या ठिकाणी फ्लोटिंग नेचरमध्ये जो आहे तर तो घेऊन जात असतो. याचा अर्थ या ठिकाणी लक्षात घ्या, धिस फॉर्म्स हिअर दॅट इज द हायड्रोजन बट दॅट डज नॉट कॅचेस फायर. Therefore, that hydrogen forms the bubbles. These hydrogen bubbles that is sticks to the surface of the calcium metal. Therefore, that floats over water. आणि त्यामुळे जो आहे तर तो वॉटरवरती काय होतोय? फ्लोट होतोय. समजलंय का सर्वांना? अतिशय महत्त्वाची 2 सायंटिफिक रिझन मी या ठिकाणी एक्सप्लेन केलेली आहेत. समजलंय का सर्वांना? Phi, that is the calcium metal, sodium metal kept under kerosene, and phi, that is the calcium metal floats over water. त्याचं उत्तर परत एकदा सांगतोय. Calcium metal is a reactive metal that forms, that is the when we treated with here that is the water, then that forms here that is the corresponding. बोला कोणकोणते प्रॉडक्ट तयार होतात? करस्पॉन्डिंग हायड्रॉक्साईड विथ हायड्रोजन, बरोबर. आणि त्यानंतर जे आहे तर सर्वाधिक महत्त्वाचा तिसरा भाग जो आहे तर तो मी सांगितलेला आहे. कोणता? दिस दॅट इज अ रिॲक्शन इज दिस रिॲक्शन इज एक्झोथर्मिक इन नेचर but heat generated is insufficient. हा शब्द अतिशय महत्त्वाचा आहे. But heat generated is insufficient to catches fire of hydrogen. Therefore, hydrogen forms the bubbles that sticks to the surface of the metal, calcium metal, and therefore the calcium metal floats over water. लक्षात घ्या. आता रिॲक्टिव्हिटी सिरीजनुसार आपण लक्षात घ्या की फर्स्ट रिॲक्शन जे आहे, सोडियम रिॲक्ट्स विथ ॲटमॉस्फेरिक वॉटर. कॅल्शियम मॅग्नेशियम दॅट वी ट्रीटेड विथ हिअर दॅट इज द कोल्ड वॉटर. बरोबर आहे ना? काहींना थंड पाणी चालतो, काहींना गरम पाणी चालतो, काहींना गरम पाणीसुद्धा आता शहरामध्ये चालत नाही. एक नवीन प्रकार आलेला आहे, स्टीम बाथ. याचा अर्थ लक्षात घ्या, तर इथं आपण जी रिॲक्शन पाहतोय, म्हणून मगाशीच मी ती रिॲक्शन लिहिलेली नाही, ॲज अ एक्सेप्शन म्हणून लक्षात घ्या. दॅट इज द रिॲक्शन्स ऑफ ॲल्युमिनियम विथ वॉटर. जनरल रिॲक्शन काय सांगते रे? बोला, जनरल रिॲक्शन काय सांगते वॉटर बरोबरची? बरोबर, म्हणजे मेटल रिॲक्ट्स विथ वॉटर देन दॅट गिव्ज अ हायड्रॉक्साईड विथ अ हायड्रोजन गॅस. या रिॲक्शनमध्ये आपल्याला असं दिसेल दॅट गिव्ज द प्रॉडक्ट ॲज अ ऑक्साईड. दॅट गिव्ज अ प्रॉडक्ट ॲज अ ऑक्साईड विथ हायड्रोजन गॅस. लक्षात घ्या. आणि म्हणून सामान्यपणे जे आहे तर आपल्याला आपल्या पुस्तकामध्ये जे आहे तर ही ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे आणि एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू जे आहे तर ही डायग्रॅम आणि ही रिॲक्शन महत्त्वाची आहे, कारण एक्सेप्शनल बेस आहे. जनरली आपण जे आहे तर त्याचे प्रॉडक्ट ॲज अ हायड्रॉक्साईड आणि हायड्रोजन हे लक्षात ठेवलेले असतात, आणि इथं जे आहे तर एक्सेप्शन बेस असल्यामुळे आपल्याला जे आहे तर ही रिॲक्शन विचारण्याची शक्यता जास्त आहे. याचा अर्थ इथं काय आहे पहा, वी टेक हिअर दॅट इज द लार्जर टेस्ट ट्यूब. आपण यामध्ये जे आहे तर काय घेतलेली आहे तर एक लार्ज टेस्ट ट्यूब जी आहे तर ती घेतलेली आहे. लक्षात घ्या. देन हिअर
दिस इज द लार्जर टेस्ट ट्यूब हिअर वी टेक. आपण जे आहे तर ही लार्जर टेस्ट ट्यूब घेतलेली आहे. देन वी टेक हिअर दॅट इज द मेटल सॅम्पल ॲज अ ॲल्युमिनियम फॉईल. आपण या ठिकाणी जे आहे तर हे मेटल सॅम्पल जे आहे तर काय घेतलेलं आहे तर ॲल्युमिनियम फॉईल. त्यानंतर जे आहे तर वी नीड टू क्रिएट हिअर दॅट इज द स्टीम. लक्षात घ्या, आपल्याला या ठिकाणी काय तयार करायचं आहे तर स्टीम तयार करायची आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी ग्लास वूल सोक्ड इन वॉटर और समटाइम्स दॅट इज द मॉइस्ट कॉटन दॅट इज प्लेस्ड इनसाइड धिस. यामध्ये जे आहे तर मॉइस्ट कॉटन जे आहे तर ते ठेवलं जातं. मॉइस्ट कॉटन इज प्लेस्ड. म्हणजे यामध्ये जी आहे तर जी स्टीम जनरेशन प्रोसेस आहे मीन्स विथ द हेल्प ऑफ द बर्नर the water which are present in wool, glass wool or in a cotton plug, then that generates here that is the steam, and that steam passes over this aluminum foil or aluminum metal. याचा अर्थ रिॲक्शन काय असेल बोला, बोला पटकन. काय लिहायचे रिॲक्शन आपल्याला? This aluminum reacts with water means basically steam that forms. काय तयार होणार आहे? That forms here, that is बघा, yes, that is the Al2O3 plus here that is the hydrogen gas. त्यामध्ये जो आहे तर हायड्रोजन गॅस तयार होतो. मग बॅलन्सिंग जे आहे तर ते आपण या ठिकाणी करू शकता. लक्षात घ्या. And means here this that is the gas, hydrogen gas which is passed here, and basically the water which are taken relates with this that is the jar, and that is the downward displacement of water, this hydrogen that is collected inside this jar. This is the specific reaction that is relates with water. बघा, म्हणजे आपण जे वॉटर रिलेटेड ज्या रिॲक्शन्स पाहिल्या, ज्यामध्ये रिॲक्शन 5-6 पाहिल्या, वेगवेगळे फॉर्म्स. त्यानंतर जे आहे तर आपण सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा जो आहे तर तो विचारात घेतला. कोणता विचारात घेतला तर सायंटिफिक रिझनचा, ज्यामध्ये या सर्व जे आहे तर महत्त्वाची 2 सायंटिफिक रिझन आहेत. सोडियम मेटल केप्ट अंडर केरोसिन अँड कॅल्शियम मेटल फ्लोट्स ओव्हर वॉटर व्हेन दॅट इज ट्रीटेड विथ दॅट इज द वॉटर. त्यानंतर एक्सेप्शनल रिॲक्शन म्हणून किंवा त्याची ॲक्टिव्हिटी म्हणून ही सर्व जे आहे तर डायग्रॅम आपण विचारात घेतलेली आहे. समजलंय का? समजलेलं आहे का? ओके. आता त्यानंतर जे आहे तर आपल्याला रिॲक्शन्स विथ ॲसिड्स पाहायचे आहेत. लक्षात घ्या, रिॲक्शन्स विथ ॲसिड. म्हणून आपल्याला जो मी सिक्वेन्स दिलेला आहे तर तो सिक्वेन्स त्या पद्धतीनं विचारात घ्या. मग आता या ठिकाणी जे आहे 9वीलाच आपण सांगत असतो की बेसिकली जे मिनरल ॲसिड्स आहेत हे मिनरल ॲसिड 3 प्रकारचे असतात. कोणकोणते मिनरल ॲसिड आहेत? बेसिकली दॅट इज यूज्ड इन अ लॅबोरेटरी टू दॅट इज इन अ रिॲक्शन्स. बरोबर. एक आहे हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, दुसरं आहे सल्फ्युरिक ॲसिड. व्हेरी गुड. तिसरं आहे नायट्रिक ॲसिड. हां, म्हणजे आता ज्यावेळेस आमचे 8वीचे विद्यार्थी असतात त्यांना मी चार्ट देतो आहे की हे तयार करा. नाहीतर आता इथं बसलेले 3 विद्यार्थी फक्त बोलू शकतात, बाकीचे ऐकू शकतात, आणि काहींच्यामध्ये ऐकण्याची क्षमता नसते कारण त्यांना ते सहन होत नाही की आपल्याला येत नाही. हाही महत्त्वाचा भाग आहे. जे माझं इथं स्क्रीनवरती सगळं निरीक्षण सुरू आहे, याचा अर्थ आपल्याला जर त्या पद्धतीनं पुढं जायचं असेल तर आपल्याला या सर्व गोष्टी माहीत असणं गरजेचं आहे. की आपण एवढा मोठा पॉईंट मेटलर्जीमध्ये पाहत असतो. रिॲक्शन विथ दॅट इज द वॉटर, रिॲक्शन्स विथ ॲसिड्स, रिॲक्शन्स विथ नॉन मेटॅलिक फॉर्म, रिॲक्शन्स विथ ऑक्सिजन. याचा अर्थ 4-5 तर रिॲक्शन असतात. मग 4-5 तर रिॲक्टंट असतात. बाकीचे सर्व मेटॅलिक फॉर्म आहे. मग त्यांची रिॲक्शन आपल्याला लिहिता येणं गरजेचं आहे. समजतंय का सर्वांना? याचा अर्थ मिनरल ॲसिड कोणकोणते आहेत?
हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, सल्फ्युरिक ॲसिड अँड नायट्रिक ॲसिड. ओके, व्हेरी गुड. मग आता मला सांगा, जनरलाइजमध्ये थोडंसं आपण जे आहे तर रिमाइंड करून तो फॉर्म्युला आपल्याला लिहिता आला पाहिजे. हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, त्यामध्ये हायड्रोजन असणार, त्यामध्ये क्लोरीन असणार. याचा अर्थ यामध्ये चुकण्याची शक्यता नाही. याचा अर्थ पहिला फॉर्म्युला काय आहे? HCl. HCl मीन्स हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. दुसरा सल्फ्युरिक means that is the sulfur, याचा अर्थ H2SO4. and then that is the nitric acid, nitrogen means that is the HNO3. these are three mineral acids. कोणकोणते आहेत बोला? हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, सल्फ्युरिक ॲसिड अँड नायट्रिक ॲसिड. आता यामध्ये जे आहे तर आपल्याला लक्षात घ्या की यामध्ये आता आपण याच्या रिॲक्शन लिहूया. याचा अर्थ मी वेगवेगळे फॉर्म्स जे आहेत तर ते मेटलचे फॉर्म्स घेणार आहे. कोणकोणते मेटल्स आपण घेणार आहे तर अकॉर्डिंग टू रिॲक्टिव्हिटी सेरीज. याचा अर्थ पहा मी काय करतो आहे. This is the potassium, this is the sodium, this is the calcium, this is the magnesium, this is the aluminum, this is the iron. याचा अर्थ एवढ्या सर्व मला सहजपणे रिॲक्शन लिहिता येतात. म्हणून एक टेक्निकल अभ्यास आपल्याला तयार करणं गरजेचं आहे. ती एक रिॲक्शन दिली, ती मग मी पाहिली, मग ती मी फॉर्म्युला बेसवरती पाठ केली, मग ती मी लिहिण्याचा प्रयत्न केला. तर थोडंसं जरा लक्षात घ्या, जो वेळ देऊन आम्ही ज्या पद्धतीनं शिकवतोय तुम्हाला नंतर ते कळेलच काय आहे ते. याचा अर्थ असा आहे की आपल्याला हे सर्व जे आहे, आता आपल्याला मिनरल ॲसिड घ्यायचे आहेत, म्हणजे HCl आहे आणि सल्फ्युरिक आहे. मी कोणती रिॲक्शन कोणाबरोबरही लिहू शकतो. मला लॅबोरेटरीमध्ये जे अवेलेबल ॲसिड आहे तर ते मी घेऊ शकतो. याचा अर्थ मी इथं काय लिहिणार आहे बोला? इथं मी HCl घेतलं, इथं जे आहे तर मी HCl घेतलं, इथं जे आहे तर मी H2SO4 सल्फ्युरिक ॲसिड घेतलं, इथं जे आहे तर मी H2SO4 घेतलं, इथं जे आहे तर मी HCl घेतलं, इथं जे आहे तर मी HCl घेतलं, इथं जे आहे तर मी HCl घेतलं. लक्षात घ्या. मीन्स वी टेक हिअर दॅट इज द डिफरंट बोला डिफरंट मिनरल्स ॲसिड्स ॲज अ कोणते? ॲज अ अरे 2 ॲसिड घेतलेत ना, बोला ना त्यांची नावं बोला रे बाळांनो. ॲज अ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड अँड द सल्फ्युरिक ॲसिड. कोणते घेतलेले आहेत? हायड्रोक्लोरिक ॲसिड अँड द सल्फ्युरिक ॲसिड. याचा अर्थ लक्षात घ्या. आता यामध्ये काय असेल बोला? आता जनरली आपल्याला प्रॉडक्ट लिहायचं आहे. काय दिसेल रे? कोणतंही ॲसिड मेटल बरोबर रिॲक्ट झाल्यानंतर त्याचा जो आहे तर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट तयार होणार आहे. काय तयार होणार आहे? करस्पॉन्डिंग सॉल्ट. आणि या सर्वांमध्ये हायड्रोजन आहे. याचा अर्थ हायड्रोजन गॅस दॅट इज रिलीज्ड. म्हणजे तुम्हाला करस्पॉन्डिंग सॉल्ट अकॉर्डिंग टू व्हॅलन्सी फॉर्म्युला माहीत पाहिजे. बोला. पोटॅशियम क्लोराइड KCl एक व्हॅलन्सी, सोडियम क्लोराइड NaCl एक व्हॅलन्सी, कॅल्शियम सल्फेट CaSO4 लक्षात घ्या, मॅग्नेशियम सल्फेट MgSO4 ॲज अ सल्फेट, मॅग्नेशियम क्लोराइड व्हॅलन्सी 2 MgCl2, ॲल्युमिनियम क्लोराइड व्हॅलन्सी 3 ॲल्युमिनियम AlCl3, FeCl2 और समटाइम्स दॅट इज द FeCl3. लक्षात घ्या. फेरस और फेरिक क्लोराइड दॅट फॉर्म्स. याचा अर्थ हे सर्व प्रॉडक्ट झाले करस्पॉन्डिंग सॉल्ट. हायड्रोक्लोरिक वापरलं की क्लोराइड्स आणि सल्फ्युरिक वापरलं की सल्फेट आणि नायट्रिक वापरलं की नायट्रेट्स. ओके.
मग आता यामध्ये जे आहे तर हायड्रोजन गॅस दॅट रिलीज द 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 हायड्रोजन गॅस. बरोबर आहे का? सर्व यामध्ये हायड्रोजन गॅस रिलीज होतोय, प्रत्येकामध्ये हायड्रोजन गॅस आणि म्हणून आपल्याला जे आहे टेक्स्टबुकमध्ये जे आहे तर जी ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे तर ती मी या ठिकाणी घेतलेली आहे. Firstly, we take that is the larger test tube. Then we take that is the any metals, or basically they given here that is the zinc granules. Then we add here that is the dilute sulfuric acid in it. The reaction that is that takes place that forms the corresponding that is the salt as a zinc sulfate here, and the hydrogen gas which is forms these bubbles which is forms with the help of this delivery tube. We get here these that is the hydrogen bubbles insert this soap solution, and due to this that forms again bubble, soap bubble filled with hydrogen, and if we that burst with the help of the ignited candle, then that shows that is the popping sound, fart, touch fart. This is known as a popping sound. याचा अर्थ hydrogen burns with explosion. दिस इज द ॲक्टिव्हिटी. बरं आता मी हे साधे साधे बॅलन्सिंग शिकवायची गरज आहे का सांगा बरं. इकडे मोजा तिकडे मोजा, जिथे कमी तिथे आम्ही, याचा अर्थ बॅलन्स करायचं म्हणजे हे सर्व मोजा. आता मला सांगा हे जे आहे तर इक्वेशन बॅलन्स्ड इक्वेशन आहे. मॅग्नेशियमचं बॅलन्स्ड इक्वेशन आहे. आता मॅग्नेशियम क्लोराईडचं इथं क्लोरीन किती आहेत रे? 2 आहेत. याचा अर्थ इकडे काय करायचे? 2. मग हायड्रोजन किती झाले? 2 2. इक्वेशन बॅलन्स झालं. ॲल्युमिनियमला बॅलन्स करा, नंतर 6HCl ट्वाईस हिअर, देन 2Al वगैरे सर्व थ्राईस H2O दॅट इज रिलीज्ड. खूप अभ्यासाचा भाग आहे, महत्त्वाचा भाग आहे. आणि म्हणून मी सांगितलं तुम्हाला बाळांनो, आम्ही जे एवढे बदल करतोय कदाचित या लेवलवरचा बदल जो आहे तर तुम्हाला दिसणार नाही पुढील वर्षी काही लाख रुपये भरले तरी. आठवण काढाल आमची नंतर जे विद्यार्थी काढतात. याचं कारण आहे खूप अभ्यासपूर्वक सांगतोय की तुम्हाला तुमच्यामध्ये बदल करावा लागेल. परवाच्या तासाला मी सांगितलंय कमीत कमी 6 वर्ष जरी कोरोना ही संकल्पना या जगामध्ये राहणार आहे. लक्षात घ्या, दर वर्षी आज 3रं वर्ष आहे जानेवारीचं, लॉकडाऊन प्रोसेस सुरू झाली, परत बंद होणार, परत तुम्ही पुढील वर्गात जाणार. लक्षात घ्या. याचा अर्थ असा आहे की ज्या पद्धतीने या सर्व गोष्टी ज्या आहेत तर आपल्यापर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे आणि पोहोचल्याच पाहिजेत. तुम्ही ते आत्मसात केल्या पाहिजे. हे लक्षात घ्या. तुम्हाला मेसेजमध्ये टाकलेला सकाळचा तास असतो, हा वाचता येत नाही मेसेज. लक्षात घ्या. आमचं सगळं निरीक्षण आहे. कोण आत येतो, कोण लेफ्ट होतो, कोणाला आम्ही काही म्हणत नाही आणि म्हणणार सुद्धा नाही. लक्षात घ्या. याचा अर्थ असा आहे की ज्या गोष्टी आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो जरा सर्व ऑब्झर्वेटिव्ह करा. सगळं कराडपासून विट्यापर्यंत दिल्लीपर्यंत लोकल असून काही हजारामध्ये एवढं जे आहे तर या ठिकाणी तुम्हाला सर्व गोष्टी आम्ही देतो. याचा अर्थ त्याच पद्धतीनं हे लक्षात घ्या की आपण त्या इंटेन्शननं एवढं सर्व जे आहे कशा पद्धतीनं घेतात, काय घेतात सगळं तुम्हाला माहीत आहे. या ठिकाणी एवढ्या सर्व रिॲक्शन घ्यायच्या, एवढ्या ॲक्टिव्हिटी दाखवायच्या, त्या पद्धतीनं हे सर्व जे आहे तर सेटअप करायची. आणि तुमची जर ती मानसिकता नसेल तर तो प्रॉब्लेम आहे तुमचा. आणि हे फक्त आम्हीच सांगू शकतो, यानंतर कोणी सांगणार नाही. यानंतर केवळ तुमचे पैसे घेणार, कोणी सांगू शकत नाही. तुमच्या लक्षात येत असेल की काय आहे ते. मग आम्ही त्यामध्ये जे आहे तर काही वेळेस वाईट ठरतो, जर वाईट बोलतात, पण ते तुमच्या फायद्यासाठी असेल हे भविष्यकालीन तुमच्या लक्षात येईल.
की आपण जे आहे तर लक्षात घ्या, म्हणजे ज्यावेळेस एखादा नंतर रिॲक्शन शिकवणार आहे आणि तुम्हाला फॉर्म्युला येत नसतो त्यावेळेस तो त्याच्या मनातून तो काय विचार करत असतो तुमच्याबद्दल. या अति विद्वान, अति हुशार, स्वतःला जे समजता, एवढे जे मार्क टक्केवारी वगैरे हे पाडता, मग हे असं का? म्हणून आपला प्रयत्न पाहिजे की आज मी ठरवायचं की सरांनी जे आहे मेटलची रिॲक्टिव्हिटी सिरीज शिकवली, सरांनी जे आहे तर मेटलचे असणारे जे आहे तर ते सिक्वेन्स सांगितले, सरांनी जे आहे तर वॉटरबरोबरच्या रिॲक्शनमध्ये असे प्रॉडक्ट तयार होतात हे सांगितले, त्याचे फॉर्म्युले व्हॅलन्सी बेसनुसार असे करायचे, सरांनी जे आहे तर आपल्याला सल्फ्युरिक ॲसिड, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, नायट्रिक ॲसिड एवढे फॉर्म्युले सांगून एवढ्या सरांनी रिॲक्शन लिहिल्या, आपल्याला त्याची लाज वाटली पाहिजे. हे लक्षात घ्या. आणि मग आपल्याला या सर्व गोष्टींचा जो आहे तर फायदा होणार आहे, हे लक्षात घ्या. आणि त्या पद्धतीचे हे सर्व मुद्दे आहेत. समजलंय का सर्वांना? ॲसिडच्या रिॲक्शन अतिशय महत्त्वाच्या असतात. हायड्रोक्लोरिक, सल्फ्युरिक म्हणून सांगितलं. When metals reacts with acids, that is hydrochloric acid, sulfuric acid, then that forms corresponding salts with hydrogen gas. लक्षात घ्या. समजतंय का? Yes. आता मुद्दा असा आहे, आता ज्या आपण रिॲक्शन पाहिल्या त्या रिॲक्शनमध्ये लक्षात घ्या, त्या रिॲक्शन जे आहे तर यामध्ये आपण काय पाहिलं तर हायड्रोक्लोरिक ॲसिड घेतलं, सल्फ्युरिक ॲसिड घेतलं. समजा डायल्युटेड फॉर्म आपल्याला घेता येतं, कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म जो आहे तर आपल्याला त्यामध्ये काही वेळेस वापरावा लागतो. आता जी आपल्यासमोर रिॲक्शन मी प्रेझेंट केलेली आहे तर ती रिॲक्शन कोणती आहे तर कॉपरची असणारी, बोला, कॉपरची कशाबरोबरची रिॲक्शन आहे तर नायट्रिक ॲसिड. कोणाबरोबरची रिॲक्शन आहे? नायट्रिक ॲसिड. लक्षात घ्या, नायट्रिक ॲसिड बरोबरची रिॲक्शन आहे. आता मुद्दा असा आहे पहा, अकॉर्डिंग टू रिॲक्टिव्हिटी सिरीज जे आहे तर कॉपर कुठे आहे सांगा बरं. म्हणजे कोणत्या बेसवरती येईल? हाय रिॲक्टिव्ह, मीडियम रिॲक्टिव्ह का लेस रिॲक्टिव्ह? बरोबर, लेस रिॲक्टिव्ह. मीडियम आणि त्यानंतर जे आहे तर ते लेस रिॲक्टिव्हमध्ये जात. याचा अर्थ दिस इज अ लेस रिॲक्टिव्ह फॉर्म. लक्षात घ्या. म्हणजे आता तुम्ही जर सामान्यपणे असं पाहिलं असेल, जे निरीक्षण म्हणून, मी काही कोणाचं ऑब्झर्वेशन करून सांगत नाही, जी मुलं स्वतःहून अभ्यास करतात त्यांचे पालक कोणत्याही स्वरूपात जे आहे तर डिस्टर्ब करत नाहीत. ना शिक्षकांना करत नाहीत, ना क्लासवाल्यांना करत नाहीत, ना जे आहे तर शाळेतल्या शिक्षकांना करत नाहीत, ना विद्यार्थ्यांना करत नाहीत. कारण माहीत असतं की आपले विद्यार्थी प्रॉपर आहेत. दॅट इज अ रिॲक्टिव्ह फॉर्म. पण ज्यावेळेस हे सगळे पालक येतात, आम्हाला भेटतात, आम्हाला काही गोष्टी सांगत बसतात, त्यावेळेस आम्ही तो प्रॉब्लेम तुमचा आहे असं समजून घेतो. याचा अर्थ काय? त्याची रिॲक्टिव्हिटी नाही, ते स्वतःहून पुस्तक उघडत नाही, ते शिकवलेला भाग तयार करत नाही. म्हणून घरामध्ये 2-2 बर्नर असतात. कळतंय का? मम्मी अँड पप्पा, दीज आर 2 बर्नर्स. म्हणजे आपण पेटण्या अगोदर ते पेटतात. म्हणजे आता असे काही पालक आहेत, लक्षात घ्या, एवढ्या वर्षाचा माझा अनुभव आहे, 22 वर्षाचा. याचा अर्थ की आज 10वीच्या विद्यार्थी जर समजा पहाटे 5ला त्याचं टाइम टेबल करून लात घालून त्याला उठवत असतील तर ते पालक 4:30 वाजता दोघेही उठून बसतात. कारखान्यात कामाला जात असते 8-8:30ला, पहाटे 4:30ला उठायचं आणि त्या विद्यार्थ्या शेजारी बसायचं. पेंग येत असतो, असं झोपत असते, डुलक्या मारत जातं. परंतु का तर मूल अभ्यास करत नाही. त्यांना तर आशा असते
याचा अर्थ काय आहे पहा, ज्या वेळेस एखादा घटक लेस रिॲक्टिव्ह असतो त्यावेळेस दुसरा घटक हाय रिॲक्टिव्ह करावा लागतो. याचा अर्थ बॅलन्सिंग करायचं. तुम्ही जर योग्य पद्धतीने ॲज अ स्टुडंट म्हणून बिहेव करत असाल तर युअर पॅरेंट दॅट फील्स दॅट इज द नॉर्मल. तुम्ही जर abnormal वागत असाल, तुम्हाला कळत नसेल, देन द पॅरेंट नीड्स द ॲक्टिव्हिटी. त्यांना ॲक्टिव्हिटी करावी लागते, त्यांना ॲक्टिव्ह व्हावं लागतं. कळतंय का मला काय सांगायचं आहे पहा. म्हणून या रिॲक्शनमध्ये कॉपर हे लेस रिॲक्टिव्ह बेस जातं, म्हणून या ठिकाणी याची रिॲक्शन सल्फ्युरिक किंवा असणाऱ्या हायड्रोक्लोरिक बरोबर होत नाही. देअरफॉर वी नीड्स टू टेक दॅट इज द नायट्रिक ॲसिड, कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड, और समटाइम्स हिअर दॅट इज द वी टेक द डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड ऑल्सो, बिकॉज दॅट इज अ हायली रिॲक्टिव्ह ॲसिड. बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? आता मुद्दा असा आहे, मग कॉपरची रिॲक्शन कोणाबरोबर आहे तर नायट्रिक बरोबर आहे. इफ वी टेक हिअर दिस इज द कॉपर, देन वी टेक दॅट इज द नायट्रिक ॲसिड. फॉर्म्युला मी तुम्हाला सांगितला HNO3. देन हिअर दॅट गिव्स द कॉपर नायट्रेट विथ नायट्रिक ऑक्साईड अँड द वॉटर. म्हणजे नायट्रिक ॲसिड यूज केल्यानंतर त्याचं काय तयार होतं आहे, ॲज अ सॉल्ट नायट्रेट, कॉपर नायट्रेट. त्यानंतर त्यामध्ये एक ऑक्साईड तयार होतात, नायट्रिक ऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड. आणि त्यामध्ये जे आहे तर वॉटर मॉलिक्युल्स तयार होतोय. काय तयार होतोय? वॉटर मॉलिक्युल्स. लक्षात घ्या. आणि म्हणून सामान्यपणे जे आहे तर या ठिकाणी अशा स्वरूपाची रिॲक्शन आपल्याला पाहायला मिळते. If we take that is the copper, then we add that is the nitric acid inside this, then that forms that is the copper nitrate, that is the greenish forms. This that is the greenish forms that we observe here, and then that generates the fumes of nitrous, that is the nitric oxide. These are the fumes. याचा अर्थ रिॲक्शन जी आहे तर आपण या ठिकाणी विचारात घ्या परत एकदा. काय आहे बोला? रिॲक्शन लिहितोय मी. कॉपर रिॲक्ट्स विथ नायट्रिक ॲसिड, देन दॅट फॉर्म्स. बोला कॉपर नायट्रेट विथ that is the nitric oxide, nitrogen dioxide with here that is the H2O. बरोबर. that forms the water molecules, that forms the water molecules. मग आता या ठिकाणी जो आहे तर मुद्दा असा आहे पहा, व्यवस्थितपणे लक्षात घ्या. आता आपल्याला जे आहे तर प्रश्न असा पडतो पहा की यामध्ये एक बाय प्रॉडक्ट जो आहे तर वॉटर आहे. बाय प्रॉडक्ट कोणता आहे? बोला बाय प्रॉडक्ट कोणता आहे? वॉटर आहे. आता आपल्याला सहज असा प्रश्न पडला पाहिजे होता आणि पडतोच जर आपण त्या पद्धतीनं थिंकिंग करत असाल तर. इफ वी यूज द हायड्रोक्लोरिक ॲसिड देन दॅट रिलीजेस द हायड्रोजन, कारण यामध्ये हायड्रोजन आहे. If we use the sulfuric acid then that releases also hydrogen gas, कारण याच्यामध्ये हायड्रोजन आहे. If we use here that is the nitric acid then that does not release the hydrogen but that gives the water molecules. यामध्ये हायड्रोजन आहे. कळतंय का? याच्यामध्ये हायड्रोजन आहे. फॉर्म्युलामध्ये हायड्रोजन आहे. जसा हायड्रोक्लोरिक ॲसिडमध्ये हायड्रोजन आहे, नायट्रिक ॲसिडमध्ये जो आहे तर हायड्रोजन आहे आणि सल्फ्युरिक ॲसिडमध्ये हायड्रोजन आहे. परंतु असणाऱ्या या रिॲक्शनमध्ये हायड्रोजन तयार होत नाही. आणि हेच या चॅप्टरमधलं सर्वाधिक महत्त्वाचं सायंटिफिक रिझन आहे. काय रिझन आहे?
when we treated copper metal with nitric acid, then that does not evolve, that is the hydrogen gas. त्यावेळेस जो आहे तर हायड्रोजन गॅस तयार होत नाही. आणि म्हणून जाता जाता जे आहे तर ही गोष्ट लक्षात ठेवा. शिकवतो तर सर्व सायन्सच आहे, परंतु ही गोष्ट अतिशय महत्त्वाची आहे. जे विद्यार्थी समजा आम्हाला हे काही वर्ष पाहत असतील कडेगावमध्ये, किंवा आता यावर्षी आमच्याकडे आले असतील, लक्षात घ्या. किंवा आमचे जे आहे तर तांबोळी सर जे आहेत तर जात असतात वेगवेगळ्या शाळांमध्ये वगैरे माहिती सांगायला. चांगल्या गोष्टीची आपल्याला पब्लिसिटी करावी लागते, वाईट गोष्ट सहज पब्लिश होते. तर त्यावेळेस आमचा नियम आहे, आम्ही कोणत्याही व्यक्तीबद्दल बोलत नाही, कोणाबद्दलही बोलत नाही, हे लक्षात घ्या. आणि या कडेगाव परिसरामध्ये, चिंचणी परिसरामध्ये जे जे लोक जातात शाळांमध्ये तर ते फक्त आणि फक्त शिंदे क्लासेसबद्दल बोलतात. ते दुसरं कोणाबद्दल सांगत नाहीत, कोणाबद्दल बोलत नाहीत, तर ते फक्त शिंदे क्लासेसबद्दल बोलतात. की हे कसं काय, शनिवार रविवार कसं काय सिलेबस होतो, कसं काय हे घेतात, एवढे कसे काय टक्के पडतात, असं होतं तसं होतं, हे सगळं ते सांगत बसतात. लक्षात घ्या. आणि म्हणून हा मार्ग आहे जो अतिशय महत्त्वाचा आहे, की फक्त आपण फोकस असणं गरजेचं आहे. आम्ही पाहत नाही कोण काय करतं, फक्त आम्ही हे पाहतो की आम्ही सर्वाधिक बेस्ट कसं देऊ, सर्वाधिक बेस्ट कसं देणार हे पाहणार आहे. आणि म्हणून तुमच्या माहितीसाठी फक्त असावं, कदाचित आता हे तुमच्यासाठी 2 दिवस डेमो आहेत, परंतु जी माझी पुढली बॅच सुरू होईल कडेगावमध्ये, तर त्या एवढ्या खालच्या लेवलवरती जे आहे तर हे डिजिटल पॅनल सुरू होणार, हे लक्षात ठेवा. जे अजून कराडात 3-3 लाख फी घेणारे जे आहेत तर ते सुद्धा 4x3च्या बोर्डवर शिकवतात. कोणताही जीईचा नीटचा कोणताही प्रश्न शिकवत नाहीत, लिहून ठेवा. जर इथलं एखादं लेक्चर लावलं ना तुम्हाला, की मग तुम्हाला कळेल की तुम्ही नेमकं काय शिकता. दिस इज द डिफरन्स. हा डिफरन्स आहे. आणि म्हणून मी मानतो, आपण जर दुसऱ्याचं या ठिकाणी तोंड जर काळं करायला गेलो ना, तर आपले हात अगोदर काळे होतात. हे आपल्या पूर्वजांनी सांगितलं आहे, आमच्या आजोबांनी सांगितलं आहे. ती म्हण आम्ही लक्षात ठेवतो की दुसऱ्याचं जर तोंड काळं करायचं असेल तर आपले हात काळे करावे लागतात. याचा अर्थ दुसऱ्याबद्दल तुम्ही विचार करू नका. माझ्या समोर बसलेले खूप चांगले विद्यार्थी असतात, त्यांना मी नेहमी सांगतो, अरे फोकस करा तुमचं स्वतःचं. आज तुम्ही ज्यांच्या शाळेत ज्या वर्गात बसून ज्या विद्यार्थ्यांबरोबर तुमच्या माहितीसाठी लिहून ठेवा, जे कॉम्पीट करता, ते विद्यार्थी 6 महिन्यानंतर तुम्हाला भेटणार सुद्धा नाहीत. हे लक्षात घ्या. सगळे मार्ग वेगवेगळे असतात, सगळे मित्रमंडळी वेगवेगळे होतात, सगळं वेगवेगळं असतं. तुमच्या असणाऱ्या लेवलनुसार तुम्ही पुढे जात असता. आज महात्मा गांधीला जे होतं, आमचे किती मित्र आहेत, 2-3, बाकीचे कडेगावमध्ये असून सुद्धा भेटू शकत नाहीत. याचा अर्थ असा आहे की ते तात्पुरतं आहे. मग त्यांच्याबरोबर आपण कॉम्पिटिशन करणार, त्यांच्याबरोबर आपण हे करणार कशासाठी? मला फक्त एक्सलन्स पाहिजे, मला फक्त हे या सर्व गोष्टी आल्या पाहिजे, यासाठीचा प्रयत्न असला पाहिजे. आणि म्हणून हे जे उदाहरण आहे ते इथं लागू होतं. आपला प्रश्न असा आहे की यामध्ये नायट्रिक ॲसिडमध्ये हायड्रोजन आहे, परंतु या ठिकाणी जो आहे तर तो ॲज अ हायड्रोजन म्हणून रिलीज होत नाही. याचा आपल्याला सायंटिफिक रिझन काय लिहायचं आहे पहा. नायट्रिक ॲसिड इज अ गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट. रिॲक्शन तर तुम्हाला माहीत आहे. When copper treated with a nitric acid, then that forms corresponding salt as a copper nitrate with here that is the oxides of these with water molecules. Why? Because this that is the nitric acid is a good oxidizing agent.
मला सांगा, ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिॲक्शन शिकवलेत ना तुम्हाला? रेडॉक्स रिॲक्शन शिकवले ना टाइप्स ऑफ केमिकल रिॲक्शनमध्ये? आठवतंय का गेले सगळं विसरून? म्हणजे याचा अर्थ ऑक्सिडेशन रिॲक्शन म्हणजे त्यामध्ये ऑक्सिडेशन होत आहे. ज्या पदार्थामुळे ऑक्सिडेशन होतं त्याला काय म्हणायचं? ऑक्सिडायझिंग एजंट. जसं मी सांगतो LIC एजंट असतो, त्याच्यानंतर जे आहे जागेचे व्यवहार करणारे एजंट असतात, लक्षात घ्या, प्रवेश करणारे एजंट असतात. मेडिकल कॉलेज इतर सर्व जे आहे सगळ्या महाराष्ट्रभर देशभर एजंट फिरतात, किंवा कदाचित आता तुमच्या लेवलपर्यंत सुद्धा घरी घरी एजंट येतात बघा, कमिशन घेऊन काम करणारे. दीज आर द एजंट. आणि त्याचा एक क्रायटेरिया ठरलेला आहे. येते ना लक्षात? इथून पुढे तर त्याचा खूपच अनुभव येणार तुम्हाला. सगळे घरी घरी आतापासूनच सुरू झाले असतील कदाचित एजंट यायला. त्यांचं घेणं देणं तुमच्याशी काही नसतं. त्यांचं पर्सेंटेज मिळालं की विषय संपतो. मग ते फिजिक्स शिकवतंय, केमिस्ट्री शिकवतंय का चॅप्टर तसा डिलीट करून जातंय, त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही. याचा अर्थ जी गोष्ट तो करतो. मग आता मला काय म्हणायचं आहे की तुम्हाला सहजपणे डेफिनेशन लिहिता येईल की ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन्ड बाय ऑक्सिडायझिंग एजंट? Those substances which is responsible for the oxidation, yes, which carries the oxidation, that is known as oxidizing agent. त्याला जे आहे तर आपण काय म्हणतो? ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणतो. याचा अर्थ असा आहे की तो काय करणार आहे बोला? ऑक्सिडेशन करणार. बरोबर? दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सिडेशन. म्हणजे या रिॲक्शनमध्ये काय होतं ते मी तुम्हाला सांगतोय. नायट्रिक ॲसिड इज अ गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट. देअरफॉर इन धिस रिॲक्शन ऑल्सो दॅट इज द हायड्रोजन गॅस विच इज फॉर्म्स. या रिॲक्शनमध्ये सुद्धा हायड्रोजन गॅस तयार होत असतो. बट हिअर ड्यू टू द नायट्रिक ॲसिड धिस इज इमिजिएटली ऑक्सिडाइज्ड, मीन्स हिअर दॅट फॉर्म्स द वॉटर मॉलिक्युल्स. याचं लगेच ऑक्सिडेशन होतं कारण नायट्रिक ॲसिड त्याच्याबरोबर आहे. नायट्रिक ॲसिड इज अ गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट. देअरफॉर धिस दॅट इज ऑक्सिडायझेस द हायड्रोजन टू वॉटर मॉलिक्युल्स. म्हणजे रिॲक्शनमध्ये रिलीज होणार तो वॉटर मॉलिक्युल्स. मग आता मगाशी मी सांगितलं, जो दुसऱ्याचे या ठिकाणी तोंड काळे करतो त्याचे हात काळे होतात. याचा अर्थ असा आहे की जो दुसऱ्याचं ऑक्सिडेशन करणार आहे इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड. त्याचं स्वतःचं काय होणार आहे रे? रिडक्शन. साधं लॉजिक आहे. स्वतःचं ऑक्सिजन म्हणून आपली एनर्जी आपल्यावरती खर्च झाली पाहिजे. आपली एनर्जी दुसऱ्याचं वाटोळं करण्यासाठी ज्या दिवशी खर्च करायला सुरुवात होते त्या दिवशी आपलं वाटोळं व्हायला सुरुवात होते. हे लक्षात घ्या. ही अतिशय परफेक्ट तत्व आहेत. आपले चांगलं होण्यासाठी आपली एनर्जी खर्च करा. ज्यावेळेस आपली एनर्जी दुसऱ्याचे वाटोळे करण्यासाठी वापरली जाते त्यावेळेस त्या दिवसापासून आपलं वाटोळं व्हायला सुरुवात होते. याचा अर्थ जो दुसऱ्याचं ऑक्सिडेशन करतो त्याचं स्वतःचं इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड. इट सेल्फ गेट्स दॅट इज रिड्यूस्ड. त्याचं रिडक्शन होणार आहे ना. आणि म्हणून याचा परिणाम म्हणून बघा, धिस नायट्रिक ॲसिड व्हेन गेट्स रिड्यूस्ड देन दॅट गिव्स दॅट इज द डिफरंट प्रॉडक्ट्स. नायट्रिक ऑक्साइड, नायट्रोजन डायऑक्साइड, नायट्रस ऑक्साइड. दीज आर द डिफरंट प्रॉडक्ट्स दॅट फॉर्म्स. दिलेले आहेत फॉर्म्युले तुम्हाला त्या ठिकाणी. And therefore reactions of copper with a nitric acid that does not evolves, that is the which gas? Hydrogen gas. That gives the product. Yes, that gives the products. बोला. That gives the products as a कोणकोणते प्रॉडक्ट तयार होतील? कॉपर नायट्रेट, वॉटर मॉलिक्युल्स अँड द बोला. बरोबर. ओके, समजला.
येस. त्यानंतर जे आहे बोर्ड परीक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे, जो ब्रॅकेटमध्ये दिलेला आहे, तरीसुद्धा तो या ठिकाणी माहीत असणं गरजेचं असतं आणि म्हणून या ठिकाणी तो प्रेझेंट केलेला आहे, तो म्हणजे ॲक्वारेजिया. दिस इज नोन ॲज अ ॲक्वारेजिया. दिस इज नोन ॲज अ ॲक्वारेजिया. ॲक्वारेजिया सामान्यपणे आपण शब्द असा ऐकला असेल, आपल्याकडे ज्वेलर्स असतात वेगवेगळ्या प्रकारचे जे आहेत, तर सोने वितळविणे, मेल्ट करणं आणि त्यानंतर दागिने बनवणं वगैरे हा एक प्रकार असतो. कमी शिकलेले लोक त्यामध्ये जादाचे असतात. सामान्यपणे जे आहे तर त्यामध्ये जे ते शब्द वापरतात त्याला तेजाब म्हणतात. याला काय म्हणतात? तेजाब. याचा अर्थ ते जर असं अंगावरती पडलं तर या ठिकाणी जे आहे तर सर्व आपल्याला जखमा वगैरे होत असतात. काय असतं ॲक्वारेजिया? लक्षात घ्या. दिस इज द मिक्सचर ऑफ that is the acids nitric acid and hydrochloric acid in the proportion that is the 3:1. किती प्रपोर्शन आहे याचं? 3:1. This proportion that is 3:1. लक्षात घ्या. This proportion that is the 3:1. This is known as of nitric acid and hydrochloric acid. Maximum proportion of nitric acid, minimum proportion relates with that is the hydrochloric acid. This is the fuming acid. This is also known as a tezab, and basically in which that is the gold is dissolves. यामध्ये जे आहे तर काय होणार आहे तर गोल्ड डिझॉल्व होतं. सामान्यपणे हे जर लिक्विड जे आहे स्लाइट येलोइश कलर असतो त्याला, आणि इफ वी डीप दॅट इज द गोल्ड इनसाइड धिस, then that is the dissolves in it. This is known as aquaregia. Aquaregia लिहिता आलं पाहिजे. Aquaregia is the fuming acid which is a mixture of that is the nitric acid and the hydrochloric acid in the proportion that is the 3:1. That is known as aquaregia. याला काय म्हणायचं आहे? Aquaregia. बरोबर आहे का? ओके. त्याच्यानंतर जे आहे तर लास्ट रिॲक्शन आपण पाहतोय. लक्षात घ्या. ही ॲक्टिव्हिटी आपल्याला दिलेली आहे, ज्यामध्ये मेटल रिॲक्ट्स विथ मेटॅलिक सॉल्ट अकॉर्डिंग टू रिॲक्टिव्हिटी सिरीज. मेटल रिॲक्ट्स विथ मेटॅलिक सॉल्ट. आता बघा काय आहे. Firstly, we take here that is the 2 test tubes. 2 test tube आहेत. This is the wooden rack in which that is the these are 2 test tubes that is the fitted here. In a 1 test tube we take that is the solution of copper sulfate. हे जे सोल्युशन घेतलेलं आहे हे कोणतं आहे? कॉपर सल्फेटचं आहे. This solution that is taken as iron sulfate. लक्षात घ्या. हां, this is taken as iron sulfate. लक्षात घ्या. आता यामध्ये जे आहे तर अपोजिशन जे आहे रिॲक्टिव्हिटी कशी आहे पहा. इन कॉपर सल्फेट सोल्युशन वी डीप दॅट इज द आयर्न नेल, अँड इन आयर्न सल्फेट सोल्युशन वी डीप हिअर दॅट इज द कॉपर वायर. दिस इज वन काइंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. ही जी आहे तर एक प्रकारची डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन आहे. लक्षात घ्या. याचा अर्थ आपण 2 सॉल्युशन्स घेतलेले आहेत. बघा, इन टेस्ट ट्यूब फर्स्ट वी टेक हिअर दॅट इज द कॉपर सल्फेट सोल्युशन. इन टेस्ट ट्यूब सेकंड वी टेक हिअर दॅट इज द फेरस सल्फेट सोल्युशन. इन कॉपर सल्फेट सोल्युशन वी डीप दॅट इज द आयर्न नेल. इन फेरस सल्फेट सोल्युशन वी डीप हिअर दॅट इज द कॉपर वायर. बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? आता याचा परिणाम काय होणार आहे बघा. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन, आणि म्हणून त्यावेळेस जे आहे तर डिस्प्लेसमेंटमध्ये आपण डेफिनेशन लिहिलेले आहे. काय लिहिलेले आहे रे? व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन? कोण सांगू शकताय का? व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन?
This is the chemical reaction in which that is the highly reactive elements, metals, atoms, group of atoms displaces another that is the atoms, group of atoms and separates out. याचा अर्थ according to reactivity series. आता मला सांगा, जर तुम्हाला ही रिॲक्टिव्हिटी सिरीज माहीत असेल तर यामधली कोणती रिॲक्शन कॅरी होईल? बरोबर, अकॉर्डिंग टू रिॲक्टिव्हिटी सिरीज आयर्न इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन कॉपर आणि धिस कॉपर इज लेस रिॲक्टिव्ह दॅन आयर्न. हे लक्षात घ्या. याचा अर्थ धिस दॅट इज द डिस्प्लेसेस कॉपर मीन्स दॅट गिव्स FeSO4 अँड हिअर दॅट इज द कॉपर सेपरेट्स आउट, बट हिअर धिस रिॲक्शन डज नॉट दॅट इज द कॅरीड. याचा अर्थ लक्षात घ्या की this is a one kind of a displacement. Highly reactive metal displaces less reactive metal from its salt. आणि हे प्रॉडक्ट आहेत. आता यावरती लगेच जे आहे तर सायंटिफिक रिझन असं आहे पहा. when we dip that is iron nail in a blue colored copper sulfate solution, then this copper sulfate solution fades up and slightly that is turns into that is the greenish, pale greenish color जो फेरस सल्फेटचा असतो. याचं रिझन तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. That is the copper sulfate, that is the blue crystals or solution of copper sulfate is blue. If we dip that is iron nail, iron is more reactive than copper, therefore that displaces the copper from that is the copper sulfate solution, and that gives that is the ferrous sulfate and the copper that is the separates here, and the color of the ferrous sulfate is that is the pale greenish, therefore solution changes blue to green. त्याचा परिणाम म्हणून सोल्युशन जे आहे तर काय होतं, ब्ल्यू टू ग्रीन जे आहे तर ते चेंज होतं. समजलंय का सर्वांना समजलंय का बघा. रिॲक्शन विथ ऑक्सिजन, रिॲक्शन विथ वॉटर, रिॲक्शन विथ ॲसिड्स, रिॲक्शन्स विथ दॅट इज द रिॲक्टिव्ह मेटल्स विथ दॅट इज द सॉल्ट. आणि त्यानंतर जो आहे तर पुढील भाग असतो तो म्हणजे या ठिकाणी आता त्यानंतरचा पॉईंट पुस्तकानुसार मी घेतलेला आहे. त्यानंतर रिॲक्टिव्हिटी सिरीज आहे, बरोबर आहे का पॉईंट? त्यानंतर रिॲक्टिव्हिटी सिरीज आहे. हा पॉईंट मी अगोदर सांगितला ना. when metals are arranged according to decreasing order of their reactivity, then that forms the series that is known as a reactivity series, and that is given below. okay, तर तो भाग या ठिकाणी लक्षात घ्या. आणि मग फायनली आपण आता यामध्ये येणार आहे हाऊ द मेटल्स रिॲक्ट्स विथ नॉन मेटल्स, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, अँड देन दॅट इज द मेटलर्जिकल प्रोसेसेस. आणि त्यानंतर या सर्व मेटलर्जिकल प्रोसेसेस असतील. ओके, समजलंय सर्वांना? सर्व भाग व्यवस्थित समजलेला आहे का? आता मला जरा महात्मा गांधीचे जे विद्यार्थी आहेत तर ते सांगा, तुमचं आता शाळेमध्ये जात आहे, कसं आहे उद्याच्या पेपरचं काय आहे, परवाच्या अजून निश्चित व्हायचं आहे. आता काल 26,000 आहे. हां, काल बरोबर 2 ते 5 बार, नाहीतर काल 26, आज 40 आणि आपला शनिवार येईपर्यंत 50 आणि त्यानंतर लॉकडाऊन. तर असं काय होऊ नये. तर त्या पद्धतीनं जे आहे तर तांबोळे सरांनी तुम्हाला विचारलं असेल टाईम वगैरे, तर सर्व त्यानुसार जे आहे तर आपण ठरवू कशा पद्धतीनं घ्यायचा भाग आहे तो लक्षात घ्या आणि पुढील भाग आपण पाहणार आहे. ओके.